सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना कुलदीप सिंह बरमालीपुर। तुसी देख रहे हो साडा चैनल आवाज़ ए खलक। पंजाब की धरती का चप्पा चप्पा सतगुरु गुरु साहिबान की चरण छोह प्राप्त धरतियों नाल भरिया होया है। इतिहास दसदा है कि साडे गुरु साहिबान ने समय समय ते इस पवित्र धरती नूं भाग लाए। एक समा ऐसा सी, सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह की शहादत तो बाद सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जिथे जंगा युद्धां की तैयारी की, अपने सिपाहियों नूं हुक्म कीते कि जंगा युद्धां की तैयारी आरंभ की जाए। गुरसिखां नूं श्रद्धालुओं नूं हुक्म किया कि उन्हां लई वधिया शास्त्र ते घोड़े लिया के दिते जाण। 1631 ईस्वी का लगभग समा है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने मीरी ते पीरी का सिद्धांत सी जिहड़ा वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाउण लई श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की। ढाडी वारां दा आरंभ किया। जंगां युद्धां लई जोश भरन वालियां कवितावां सतगुरु ने श्री अकाल तख्त साहिब तो शुरू करवाइयां। पूरियां तैयारियां अखाड़े स्थापित किए गए जिथे पहलवान जोर करया करते सन। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की महिमा सी जिहड़ी उस समय के बादशाह तक ना जावे, ये हो नहीं सकता। समय का बादशाह है जहांगीर, उसने गुरु घर की रिपोर्ट मंगवाई है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह की रिपोर्ट जहांगीर बादशाह तक पहुँची है। जहांगीर बादशाह ने एक किला गवालियर का किला बनाया हुआ है मध्य प्रदेश के विच, जिहड़ी अजकल गिणिया जाता है। उस इतिहास नाल संबंधित असी अज कुछ जानकारी तुहाडे नाल साझी करन दा यतन करते हैं, क्यों करके सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की गल जदों बादशाह जहांगीर तक पहुँची है। बादशाह जहांगीर ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूं गवालियर के किले विच कैद करन तो बाद महाराज जी छेवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह अंदर दे हालात ऐसे ने, क्योंकि बड़ा लम्मा चौड़ा ते भयानक किला सी। अंदर 52 हिंदू राजियां नूं कैद किया होया है। सतगुरु अंदर गए ने किले दे विच कैद होने तो बाद किले दे हालात सी जिहड़े बहुत भयानक सी। सेवा सिमरन बंदगी नाल सतगुरु ने किले नूं नवां मोड़ा दिता है। उत्थे रूहानियत की वर्खा होण लगी है। रूहानियत की वर्खा तो बाद एक समा ऐसा आया कि बादशाह जहांगीर सी जिहड़ा वो बीमार हो गया। बेगम नूर जहां उसनूं किसी वैद कोल लैके गई है। वैद ने कुछ जवाब दिता है कि ये रोग सही नहीं हो सकता। उस तो बाद सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बारे आख्या गया कि जदों औलिया जी ने दसिया कि तुसी किले दे विच एक बादशाह एक रब रूप फकीर नूं कैद किया होया है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं किले दे विचों रिहा करन दे हुक्म होए ने। रिहा कर दिता। 52 राजे सतगुरु जी के चरणों नाल चुबड़ गए ने। आख्या कि महाराज इन्ना लम्मा समा इन्ना प्यार दे के बंदगी वाले पासे ला के हुण तुसीं इकल्ले जा रहे हो, सानू छड्ड के ना जाओ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बचन कर दिते कि बादशाह जहांगीर जे 52 राजियां नूं नहीं छड्डिया जांदा मैं किले विचों वापस नहीं जावांगा। सो हुक्म होया 52 राजियां नूं कि जिन्ने तुहाडे लड़ फड़ के बाहर निकल सकते हैं उन्ने जा सकते हैं। सो इतिहास दसदा कि महाराज ने 52 कलियां वाला एक चोला बनाया, उसनूं 52 कलियां लाइया गई ने। इतिहास मुताबक सारे राजियां ने 52 के 52 राजियां ने उन्होंने कलियां नूं फड़िया ते किले दे विचों मुक्ति प्राप्त की है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज किले दे विचों बाहर आउंदे ने ते अगे आके पंजाब की पवित्र धरती ते घुमदे घुमाउंदे सतगुरु जिला लुधियाना का पिंड है, एक पैल तहसील आ। पिंड का नाम है घुडाणी कलां। सतगुरु जी एक झुंड दे विच आए ने। उस झुंड दे विच एक साधु रहिंदा है, बड़ी लंबी आजू है। सतगुरु जी ने उसनूं मुक्ति की है। अज असीं खड़े हाँ उस थां दे उत्ते जिथे मेरे पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज घुडाणी कलां नगर दे विच पहली बार पहले समय सतगुरु जी उस फेरी दौरान गवालियर के किले विचों रिहा होने तो बाद सतगुरु जी इस थां दे उत्ते आए सन। असीं तुहानूं दिखाईए ये पिंड है घुडाणी कलां, पैल तहसील का पिंड आ। ते इस पिंड दे विच जिथे महाराज जी सब तो पहला आए सन उत्थे पवित्र गुरु घर बनया होया। इस गुरु घर का ये दरवाजा ते इत्थे सतगुरु जी का संखेप इतिहास है जिहड़ा वो लिखिया होया कि सतगुरु जी ने इत्थे
आके रैन बसेरा कीता सी। 25 फग्गण 1688 बिक्रमी ते 1631 ईस्वी का समा सी। इस स्थान ते एक साधु तपस्वी रहिंदा सी उस जो कि बहुत उसनूं 84 के गेट तो मुक्त किया सतगुरु सच्चे पातशाह ने। तो एक वार दिता कि इस दरबार में आने वाला श्रद्धालु है जिहड़ा दरबार में आवेगा, इस दर से झुकेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस दे नाल नाल असीं तुहानूं इस स्थान से लेके आए हैं। आओ तुहानूं दसदे हां ये पवित्र स्थान दमदमा साहिब छेवें सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का बरोसाया होया नगर है। कुछ नगर निवासी साडे नाल ने सत्कारयोग बाबा जी इत्थे साडे कोल खड़े हुए हैं। बाबा जी इस पवित्र गुरु घर के हैड ग्रंथी ने स्वागत है बाबा जी तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा। तुसीं इत्थे इस स्थान पर सेवा करते हो, बड़ा खुशी है सानू कि असीं छेवें पातशाह के उस पवित्र स्थान पर खड़े हैं। की इतिहास है बाबा जी इत्थों का? इतों जो बोलगा कभी राजा ਨੂੰ ਰਿਹਾ करा के महाराज जी पिंडां ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ इस नगर ਵਿੱਚ पहुँचे। इस स्थान ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने पहला कमरा कसा खोलिया। इतने साधु की जगह बनी है। उन्होंने महाराज जी का सत्कार किया, जब छकाया। उस तो उपरंत महाराज नगर च गए तो गुरुद्वारा श्री चोला साहब, गुरुद्वारा श्री नमस्सर साहब नगर सुशोभित है। तो सतगुरु महाराज जान लगे नगर में बहुत सारे वरदान दे के गए। ਇਹ ਸੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੂਰਤੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੂਰਤੀਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨੇ 45 ਦਿਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ, ਘੋੜਸਵਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਜੇ, ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਡੱਕਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੂਰਤੀਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੂਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 45 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਯਤਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੜੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1688 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤੀਆ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 45 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੜੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 45 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਢਾਣੀ ਤੋਂ ਕਢਾਣ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇਗਾ, ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕੁਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ? YouTube ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਕੁਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਦਲ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੜੋਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭੜੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੜੋਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਸਨ, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੜੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਰੋਗ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਖਲਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।